कलीग ने पार्टी साडे नाल काम करते हैं। अज असी सारे दो इशूज़ ते तुहाडे नाल गल करना चाहुंदे हां। एक तां जिहड़ा नवरीत सिंह नौजवान 24 साल का उसकी हत्या की गई है 26 जनवरी को गाजीपुर बॉर्डर के उत्ते ITO चौंक से, और उसकी मौत को एक्सीडेंट करार दे के पुलिस ने गवर्नमेंट ने और वो कोई एक्शन नहीं लिया। जबकि उत्थे जिहड़े आई विटनेस अकाउंट है उसका एक सके चाचे का बेटा नक्शदीप सिंह, इन्हां दा जिहड़ा पिंड है उत्तर प्रदेश के विच डिबडिबा पिंड है। ये जिहड़े नवरीत सिंह दे दादा जी हरदीप सिंह डिबडिबा, इन्हां दी जमीन गंगानगर च भी है तो ये बाज रुद्रपुर भी रहिंदे ने। ये SGPC के मैंबर भी रह चुके हैं। ये कोई एवं कोई गैर जिम्मेवार बंदे नहीं सीगे, और ये सारा परिवार इस संघर्ष में कुद्या होया सीगा। जिहड़ा नवरीत है तो उसका कज़न नक्शदीप वो गाजीपुर बॉर्डर के उत्ते काफ़ी अरसे तो प्रोटेस्ट कर रहे थे, तो जिहड़े इन्हां दे दादा जी आ हरदीप सिंह डिबडिबा वो राजस्थान बॉर्डर के उत्ते लगातार किसान अंदोलन दे विच पार्टिसिपेट कर रहे थे। आपां सब ने देखा कि 26 तरीक को जिहड़ा कॉल दी गई सी ट्रैक्टर परेड की, इस ट्रैक्टर परेड में वो अपना ट्रैक्टर लैके आए हुए थे, और वीडियोज़ तुसीं सारिआं ने तकरीबन देख रही कि वो ट्रैक्टर जिहड़ा वो उल्टन के कारण मीडिया कह रहे हैं। पर मेरे को ये पोस्टमार्टम की रिपोर्ट है, ये मैं डॉक्टर्स को कंसल्ट किया इन सिंपल लैंग्वेज, सादी लैंग्वेज है कि ये चिन्ह के लागे, ये ठोडी के लागे एक एंट्री पॉइंट है और एक कन के लागे ये एग्जिट पॉइंट है, और ब्रेन मैटर पोरिंग आउट है। ब्रेन मैटर यानी कि जिहड़ा सिर दे विच दिमाग दे विच है सारा वो समान बाहर निकलिया होया, विच क्लीयरली इंडिकेट्स दैट दिस इज ए क्लीयर कट केस ऑफ पुलिस फायरिंग। ये मुंडा नौजवान और नक्शदीप हुणी ते होर किसान आगू उत्थे चशमदीद गवाह ने गवाही दे रहे हैं, ये गोली दे नाल मरिया वा। और जे तुसी सीक्वेंस ऑफ देखोगे ट्रैक्टर का भी, वो गोली एक तो वध गोली चली आ, ट्रैक्टर के टायरां विच भी लगी आ, जिहदे नाल इंबैलेंस हो गया, तो जो ये गोली वजी आ उदों ट्रैक्टर इहदा आउट ऑफ कंट्रोल हो गया, तो यदी उत्थे उस गोली दे करके मौत हुई है। एक मिनट वास्ते मान लो कि पुलिस ते मीडिया जिहड़ा गोदी मीडिया है वो कहता जी कि एक्सीडेंट ना मरिया है नौजवान, तो फिर जो एक्सीडेंट होया सीगा कि सरकार ने अक्सर पुलिस उत्थे हज़ारां की तादाद में पुलिस सी ऑफिसर सीगे, एग्जैक्टिव मजिस्ट्रेट STM सब की ड्यूटी लगी हुई सरकारी मुलाजमान की, किसी ने उन्होंने हस्पताल में फर्स्ट एड की ले जाने की कोशिश की, कोई उसका इलाज कराने की कोशिश की, तो जे हत्या हो गई सी तो दिल्ली में पोस्टमार्टम क्यों नहीं किया गया? परिवार को मजबूर किया गया, तो वह परिवार उत्तर प्रदेश में अपनी वो बॉडी लैके गए ने। वो सधारण अच्छे सादे बंदे ने, चंगे इंसान ने, उन्होंने जिहड़ा हैगा उहदा अंतिम संस्कार कर दिता। असी साडा संपर्क उन्होंने नाल लेट होया। मैं हरदीप सिंह को बहुत जाती तौर पर कई अरसे तो जानदा, बहुत नेक दिल इंसान है। और उत्थे मैं जो लीडर ऑफ ओपोजिशन सीगा, जो असी जहरीले इंडस्ट्रीयल पोल्यूटेड वाटर्स खास तौर पर बुढ़े नाले का इशू चुक्या सीगा, जिहदे करके असी कहंदे सी कि पंजाब दे जिहड़े सदर्न डिस्ट्रिक्ट्स ने मालवा रीजन है, इहदे च बहुत वड्डे पद्धर ते कैंसर फैल रहा वा, तो कैंसर ट्रेन जाती है बठिंडे तो लैके बीकानेर नूं। तो उदों हरदीप सिंह डिबडिबा ने मैनू गंगानगर तो कॉल करके उत्थे इनवाइट किया सीगा। वो कहंदा जी जे तुसीं गंगानगर का पानी देख लोगे आण के, वो बुढ़े नालों भी ज़्यादा जहरीला वा, क्योंकि उत्थे भी कैंसर दे नाल लोकां दी मौतां हो रहीआं। इस तरह नाल उस तो पहला मेरे पिता जी सरदार सुखजिंदर सिंह उन्हां नाल इन्हां दे ताल्लुकात सीगे, पुराना जानदा इन्हां नूं, बहुत सुलझिया होया परिवार है। इस करके एक तो ये जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए है, ये मौत अजाया नहीं जानी चाहिए, ये बकायदा तौर पर न्यायिक जांच होनी चाहिए है। घट्टो घट्ट हाई कोर्ट के सिटिंग जज तो निरपक्ष जांच होगी, ताकि दुध का दुध तो पानी का पानी हो सके। दूसरा ये नाल ही कनैक्टेड एक इंसीडेंट फायरिंग का लाल किले के अंदर भी होया वा। तुसीं शायद सारे ने छोटी शॉर्ट वीडियो जिहदे बार बार 3-4 गोलियां चलाइया गई लाल किले के अंदर, और एक नौजवान के पट में गोली वजदी है, उसनूं ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸਾਥੀ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਉਹਦੇ ਪੱਟ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਦੇ कपड़ा लैके तो उन्होंने बहुत जोर ना बंद ताकि खून ना वग जाए।
ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਫਾਇਰਿੰਗ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਸੀਗੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਇਹੀ ਜਿਹੜੀ ਨਿਆਇਕ ਜਾਂਚ ਹੋਵੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਦੀ, ਇਹ ਨਵਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇ ਤੇ ਰੈੱਡ ਫੋਰਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਵਾਪਰਿਆ ਉਸ ਦਿਨ ਕੌਣ ਲੋਕ ਸੀਗੇ, ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁੱਲੜਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਜੇ ਉੱਥੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵੋਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹ ਕੌਣ ਸੀਗੇ, ਕੀ ਆਰਐਸਐਸ ਦੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਪਲਾਂਟਡ ਏਜੰਟ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਖਲਲ ਪਾਇਆ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ, ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਇਹਨੂੰ ਟੋਰਪੀਡੋ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਬਸੀਕੁਐਂਟਲੀ ਫਿਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੇਡ ਚੈਨਲ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁੱਲੜਬਾਜ਼ ਕਹਿਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਂਟੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਹਿਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਤੰਕੀ ਕਹਿਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕੁਝ ਕਹਿਤਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਨਿਰਭਇਆ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਉੱਠਿਆ ਸੀ ਰੇਪ ਦਾ, ਤੇ 2012 ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਵਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਹਜੂਮ ਨੇ ਉੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਭਜਾਇਆ, ਕੁੱਟਿਆ, ਮਾਰਿਆ, ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਤੰਕੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਐਂਟੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਉਗਰਵਾਦੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਇਹੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਸਿਰਫ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟਰਸ ਨੇ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਆਪਣਾ ਵਿਰੋਧ ਦਰਜ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਢਾਈ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਝੰਡੇ ਗੱਡੇ ਉੱਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਗਰਵਾਦੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਨਸੀਡੈਂਟਸ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ। ਔਰ ਇਹ ਝੰਡਾ, ਜੇ ਝੰਡੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਆਰਐਸਐਸ ਨੇ ਝੰਡੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਟੰਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਾ ਕੇ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਨੂੰ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਲਈ, ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਟੋਰਪੀਡੋ ਕਰਨ ਲਈ, ਇਹਨੂੰ ਫੇਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ 24 ਘੰਟੇ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਔਰ ਹੋਰ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੇਖੋ ਕਿੱਡੀ ਗਲਤ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਫਿਰਕੂ ਦੰਗੇ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੱਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕੁੰਡਲੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਐਵੇਂ 200-300 ਆਦਮੀ ਉੱਥੇ ਬਨੋਟੀ, ਜਿਹੜਾ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਏਜੰਟ ਹੋਊਗਾ, ਹੱਥ ਠੋਕ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਝੰਡੇ ਫੜਾ ਕੇ ਤੇ ਭੇਜਤਾ ਕਿ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਖਾਲੀ ਕਰੋ। ਔਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੀਜੇਪੀ ਇੱਕ ਬਕਾਇਦਾ ਕੈਂਪੇਨ ਚਲਾ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੋਂ ਉਠਾਓ। ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਜੀ? ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਹਕੂਕ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਪਿਛਲੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ। 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। 150 ਦੇ ਕਰੀਬ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਵਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁੱਖਦਾਈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਸਰਕਾਰ, ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾੜੀ ਸਰਕਾਰ, ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪ, ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਂਟੀ ਪੀਪਲ ਸਰਕਾਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਨਿਆਇਕ ਜਾਂਚ ਅਵਸ਼ ਸਾਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੀ, ਤੇ ਨਵਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੇਰੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਨਿਮਰਤਾ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 150 ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਮਰਿਆ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦ ਆ, ਔਰ ਹੈ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਲਈ ਨਹੀਂ ਮਰੇ, ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਨਵਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੇਕ ਅਪ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਵਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਅਜਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਹ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਵਿਚਾਰਾ, 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦਾ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸਿਰਫ। ਉਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਲਓ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਹਨੇਰਾ ਆਇਆ ਵਾ। ਉਹ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ITO ਚੌਂਕ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋਈ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਮੰਗ ਉਠਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਸਿਪਾਹੀ ਮੰਨਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਉਸੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਦੂਸਰਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ FIR ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਚੌੜੀ FIR, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਈਮੇਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਭੇਜ ਰਿਹਾ ਵਾਂ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਸ਼ਾਇਦ 30-32 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਾ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ 30-31 ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਲੀਡਰਸ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਕੋਈ ਸੀਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ। ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਕੁਝ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਵਾਪਰਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ 307 ਵੀ ਲਾਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ 35-40 ਧਾਰਾਵਾਂ ਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਦੇ ਹੈਡ ਨਥਿੰਗ ਟੂ ਡੂ ਵਿਦ ਦੈਟ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇਖਿਆ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਲੀਡਰ ਸੀਗੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ, ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਜਾਂ ਰੁਲਦਾ ਸਿੰਘ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਲਿਖੇ ਗਏ ਨੇ FIR ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਰਸਾ, ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ, ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਦੀਆਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵਾਇਲੈਂਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ 120 ਧਾਰਾ ਲਾ ਕੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਾ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਫਾਰਮ ਲੀਡਰਸ ਨੇ ਰਿਪੀਟਡਲੀ ਪੀਸ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ। ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਭੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰੇ ਰੋਕਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਜਦੋਂ 2.5-3 ਲੱਖ ਟਰੈਕਟਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਉਹਦੇ 'ਚ 5-7-8 ਲੱਖ ਆਦਮੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਵਿੱਚੋਂ ਅਗਰ ਕੋਈ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਕੁਛ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਖੇਦ ਵਿਅਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮਾਮਲਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ। FIR ਦਰਜ ਕਰਨੀ ਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਕਿ ਉਹ
ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ, ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨੂੰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਿਆਸੀ ਅੱਤਵਾਦ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਪਿਓਰ ਵੈਂਡੇਟਾ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੀ ਨੀਤੀ ਆ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਖਦੇੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਖਾੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਬਜਾਏ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਉਲਟਾ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਤੇ FIR ਦਰਜ ਕਰ। ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਉਠਾਈ। ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਆ, ਬਲਕਿ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਹਰੇ ਆਣ ਕੇ ਇਹਦਾ ਤਗੜੇ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਿੱਥੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਪੰਥਕ ਪਾਰਟੀ ਹਾਂ? ਆ ਝਾੜੂ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਨਵਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ ਇਹ ਲੋਕ? ਕਿਉਂ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਉਲਟੇ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਖੰਡਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੰਡੈਮ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਕਿਹੜਾ ਵਾਇਲੈਂਸ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ? ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਵਾਲੇ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਅਗਜ਼ਨੀ ਹੋਈ ਆ? ਕਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕਿਸੇ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ? ਕੋਈ ਭੰਨ ਤੋੜ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਬੱਸਾਂ ਜਾਂ ਟਰੱਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਭੰਨ ਤੋੜ ਜਾਂ ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਨੂੰ ਡੈਮੇਜ ਕੀਤਾ? ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਟ ਇਜ਼ ਆਲ blown out of proportion just to defame the farmers, just to make out ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਬਨਾਮ ਸਿੱਖ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਬੀਜੇਪੀ ਵੱਲੋਂ। ਜਦ ਕਿ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਰਕੇਸ਼ ਟਕੈਤ ਦਾ, ਜੋਧਾ ਬੰਦਾ ਵਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੱਲ ਮੈਂ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਲਓ ਤੇ ਭਾਵਾਂ ਮਾਰ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਲਾਠੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਉੱਠ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਟਰੈਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਬਾਰਡਰ ਦੁਬਾਰਾ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨੇ। ਮੇਰਾ ਸਲੂਟ ਆ ਰਕੇਸ਼ ਟਕੈਤ ਨੂੰ। ਔਰ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਵਾ ਕਿ ਜੇ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਕੋਈ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਕਰੋ। ਮੇਰੀ ਰਕੇਸ਼ ਟਕੈਤ ਨੂੰ ਵੀ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਅਗਰ ਹੋ ਸਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ ਕਿ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਮਰਿਆ ਵਾ, ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਕੇ ਮਰਿਆ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਭੋਗ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹਨੂੰ ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਭੋਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚੋ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਜਿਹੜੀ ਦੇ ਸਕੀਏ। ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਭ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਮਾਧਿਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ। ਔਰ ਇੱਕ ਨਿਆਇਕ ਜਾਂਚ ਨਵਰੀਤ ਦੇ ਕਤਲ ਦੀ ਤੇ ਝੂਠੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੇ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਮੋਗੇ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਕੁਝ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ 30-32 ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ ਰਿਹਾ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਪਤ ਕਰਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਵਿਲਨ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਫੁੱਟ ਪਵਾਉਣ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੜਾਉਣ ਤੇ ਚਲੀ ਗਈ ਆ। ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਇਹ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਿਸਾਨ ਨੇ, ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ? ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ, ਯੂਪੀ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਵਤੀਰਾ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਸਹੀ ਮਾਇਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਕੋਈ ਹੈ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪ ਆ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਉਗਰਵਾਦੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅੱਜ, ਇਹ ਲੋਕ ਨੇ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਐਂਟੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਐਂਟੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ, ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਜੋੜਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਸੀਗਾ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ।